Very good afternoon to all. So today we'll be discussing about the last topic in this chapter, which is management of a child with HIV infection. HIV infection has become one of the most important contributor to child mortality and morbidity, especially in many developing countries. So നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഓവറോൾ മോർട്ടാലിറ്റി മോർബിഡിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി കോമൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആൻഡ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ വിച്ച് വാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ HIV ആ ഒരു മുൻനിരയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ HIV and lose their life by the early infancy. More than 90% of the HIV infected individuals in the world live in developing countries, unfortunately. And among those developing countries, India and Thailand, they dominate in the Southeast Asia. സോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും തായ്ലൻഡിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ HIV കേസസ് ഈ ഏഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. Without proper access to ART drugs, 20% of the vertically infected children will progress to AIDS or death in their first year of life. So adequate ആയിട്ടുള്ള ART തെറാപ്പി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുന്ന HIV വൈറസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറോട് കൂടിയിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് എയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. So this is an overview about HIV. As we said earlier, it is one of the major contributor to child mortality and morbidity. 90% of the HIV infected people live in developing countries. Among Southeast Asia, India and Thailand are the major countries where highest population of HIV infected people live. If infants are not properly treated with antiretroviral therapy, they may progress into AIDS as well as death within their first year of life. Coming to the pathogenesis of HIV. So HIV virus ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രെയിൻസ് ആണുള്ളത്, which is HIV-1 and HIV-2. They belong to the family Retroviridae and to the genus Lentivirus. So നമ്മളുടെ HIV വൈറസിന് രണ്ട് സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, HIV-1 and 2. ഇതിൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രോവിറിഡയും ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെന്റിവൈറസും ആണ്. Coming to HIV-1, it is a single-stranded RNA virus and the overall size is 9.2 kb. HIV-1 വൈറസിന്റെ ജീനോമിന് there are three major sections. The first section is GAG region. GAG region encodes the viral code. Viral code ഈ ഒരു GAG region-ലാണ് കാണുന്നത്. Then we have the POL region, which encodes the viral enzymes. So the viral enzymes like reverse transcriptase, protease and integrase, they are found in the POL region. And the last section is the ENV region, which encodes the viral envelope proteins like GP120 and GP41. So this is about the structure of HIV virus. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, HIV വൈറസിന് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. The GAG region. GAG region-ലാണ് വൈറൽ കോഡ് കാണപ്പെടുന്നത്. Then we have the POL region. ഇവിടെയാണ് വൈറസ് എൻസൈംസ് ലൈക്ക് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ്, പ്രോട്ടിയേസ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേസ് ഉള്ളത്. Then we have the ENV region. ENV region-ലാണ് viral envelope proteins like GP120 and GP41 ഉള്ളത്. The major external viral protein of HIV-1 is a heavily glycosylated GP120 protein which contains the binding sites for CD4 cells. So HIV വൈറസിന്റെ ഔട്ടർ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്.
ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് GP120 ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് GP120 ഹാസ് സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ്സ് ഫോർ ബൈൻഡിങ് ദ CD4 cells in the blood. Following viral attachment, GP120 and the CD4 molecule undergo conformational changes, and this allows GP41 to interact with the fusion receptor on the cell surface. So ഒരു HIV വൈറസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറായ GP120 പ്രോട്ടീൻ CD4 സെൽസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം they will interact, some changes happens. ഈ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൈറസിൻ്റെ പ്രോട്ടീനായ GP41 സെൽ ഫ്യൂഷൻ റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് GP41 with the fusion receptor results in a viral fusion with the cell membrane, and this allows the viral RNA into the cell cytoplasm. So viral fusion സംഭവിക്കുമ്പോൾ സെൽ മെംബ്രെയിൻ നമ്മളുടെ RNA വൈറസ് RNAനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടും. അങ്ങനെ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ വൈറൽ RNA പ്രവേശിക്കും. സോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. HIV വൈറസിന് 3 സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ആദ്യമേ നമ്മൾ ഔട്ടർ കവർ എന്താണെന്ന് കാണാം. ഔട്ടർ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് GP120. ഈ ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ഹാസ് certain binding sites in order to attach to the CD4 cells of the host. ഇനി ഉള്ളിലത്തെ റീജിയൻസ് ആണ് ദ ഗാഗ് റീജിയൻ. ഗാഗ് റീജിയനിലാണ് വൈറൽ കോർ ഉള്ളത്. Then we have the Pol region. ഈ Pol regionലാണ് വൈറസ് എൻസൈംസ് ലൈക്ക് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ്, പ്രോട്ടിയേസ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേസ് ഉള്ളത്. Then we have the Env region. Env regionലാണ് നമ്മളുടെ വൈറസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആയ GP120 അതുപോലെ തന്നെ GP41 ഉള്ളത്. ഇതിൽ GP120 ആണ് ഔട്ടർ കവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു വൈറസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചെയ്യുക, GP120 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ CD4 സെല്ലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ സം കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ്. ഈ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ GP41 പ്രോട്ടീന് ഫ്യൂഷൻ റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ വൈറൽ ഫ്യൂഷൻ. വൈറൽ ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വൈറൽ RNA will enter into the cell cytoplasm. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ഉടനെ നമ്മളുടെ വൈറൽ RNA ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് circular DNA by the enzyme viral reverse transcriptase. So ഈ വൈറസ് RNA സെൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will converted into a circular double stranded DNA. ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറൽ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് ആണ്. Then the circular DNA is transported into the cell nucleus, where it is integrated into the chromosomal DNA, and this is called provirus. So circular DNA ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ finally this viral circular DNA is transported into the cell nucleus. ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു DNA ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ ക്രോമസോമൽ DNAയുമായിട്ട് ഈ വൈറൽ DNA അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ provirus. The provirus can remain dormant for extended periods. സോ എത്ര നാൾ ഇത് ഡോർമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നോ അത്രയും നാൾ പേഷ്യൻ്റ് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. So this is about the